چلو اس طرح سر کہ جڑا متعین ہے جس طرح دورہ ہے سارے گران کا وہ تو نہیں ہے اس سے پہلو ہی یہ آئے ہے کہ یہ ہوں سارے گراؤں نال مشورہ یہ کرتا ہے اپنی درخواست کرتا ہے کہ بھائی میں اس چیز سے وہ بچہ معذرت بھی کر سی انہیں آدمیاں بھی کرتے ہیں کہ پھر جس طرح گراؤں والے آپ اس طرح کرتے ہیں کرنے واسطے تیار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جاوید اقبال خان. میں اس گلا سے ان سارے لوگ دلی مبارکباد دینا اور جڑے انہوں بیٹھے انہوں نے میں بہت قدر رکھنا کہ انہوں نے قربانی دے کے اپنی انا مار کے اور گرائیں دے امن واسطے قدم چاہیا. یہ بلا شبہ ایک بہت بڑی گل ہے اور قانون نال بہت بڑا کام ہے. اس واسطے گرائیں کی عزت گراں ایک فیملی بڑھنا ہے اور اتنے سارے لوگوں کی عزت سارے دیا ماواں پیڑا سب کچھ سانجھا ہونا ہے. اور ادھر اگر کوئی اختلاف آ وجے تو یہ سمجھو کہ جس طرح ایک گھر ڈسٹرب ہونا اس طرح پورا گراں ڈسٹرب ہونا. تو بہت خوشی ہے میں بھی آج ان بیٹھے ہاں. میں انہوں واسطے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ انہاں آئندہ بھی اتفاق دے اور اس سلسلے جنہ لوگوں نے کردار ادا کیا ہے ایس ایچ او شفیق خان ہے ساڑھے ناظم خورشید صاحب یا کوئی بھی انہیں نام دکھنے اور امتیاز خان اور جو بھی اللہ تعالیٰ انہیں اس چیز کا اجر دے اور علاقے دے مفاد سب تو اہم گل ہے. میں باقی لوگوں بھی یہ اپیل کرتا کہ یہ طریقہ ہے 2 منٹ گل ہونا دل صاف کرنا اور ایک دوسرے گلے بنانا. میں ادھر ڈی ایس سی بھی رہنا نہ پتہ ہے میری بھی یہ کوشش ہے لیکن اس تو علاوہ تھانے عدالت کچہریاں مقدمے انہوں کوئی فائدہ نہیں ہونا. تو بہتر یہ ہونا ہے کہ انسان آپس میں بیٹھ خیال کرے. ایک بار پھر میں بہت بہت مبارک پیش کرنا اور نال انتظامیہ نے بھی جگہ اور ناظم صاحب نے بھی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی لوگ کو تقریباً مہمان ہونے سال واسطے ہونے 2 سال واسطے ہونے لیکن اسی بھرپور کوشش یہ ہوئی ہے کہ تُس قبر جنازے جڑے ایک قائم و دائم رہے تُس قبر جنازے برقرار رہے کیونکہ اسی آنے کوئی دیاڑے ڈیوٹی کرتے ہیں اچھی کرتے ہیں پوری کرتے ہیں کسی معاملات بھی کر کے اسی چلے جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے مطلب معاملات یا بڑھ چکے ہیں یا گھٹ جاتے ہیں. میری کوشش یہ ہے انشاءاللہ میرے بڑے بھرا ہیں میری کوشش یہ ہے کہ تُس نماز جنازے ایک ہوں تُسی اگر کسی کے جنازے تے بھی جلو تو کھلے متھے نہ جلو متھا کلور نہ رہے خوشی جلو. اصل کو اور کوئی چیز نہیں وصیت مسلمان اصل کو 2 ہی چیزیں اصل جنازہ چنگا ہوئے اصل کو لوگ اچھا خیال ہے 10 آدمی ہونا اصلی بخشش ہے. دیکھو نماز پڑھ دیا سی جنت واسطے پڑھتے ہیں حج کرتے ہیں جنت واسطے کرتے ہیں دیگر معاملات کرتے ہیں صرف جنت دے. میں یہ گل یقیناً اور ایمان ہے میرا جس آدمی 10 لوگ اچھے اکثر جنتی ہے اسی یہ کیوں نہ بڑا کہ اصل کو 10 لوگ اچھے ہیں اور اسی جنتی ہوں. ماشاء اللہ تسا جڑا کردار ادا کیتے کہنا سائل تو بہت اچھا کردار ادا کیتے. اللہ کہ تیرا وہ رشتہ دار ہے بنوئی ہے سالہ اور سالہ جڑا ہے اس واسطے 2-3 بار کال بھی کی ہے اس نے بتایا بھی ہے اسی معاملے واسطے بلایا کہ اتنے بیٹھ کے اس معاملے کو گرامری طور پر حل کرا کہ جڑا معاملہ گرامری طور پر حل ہو گیا اس لیے سے کمپور جنازہ سارے معاملات بچ گئے بچ گئے پورا گراہ بچ گیا. تو لوگوں کو مبارک ہوئے. آئندہ تو بات یہ آدھی راتی کو بھی اچھے کام واسطے چل پور کرو انشاءاللہ سے انوالو ہو سا اور بطور جرگوئی سے آگے بچہ ہو سا انشاءاللہ خیری دی دعا کرو. اور کسی کو گل کرنی ہے کوئی معاملات کرنی ہے ایس ایچ او صاحب میری ایک بات ہے کریں لالا. بات یہ ہے کہ 70 سال کی عمر میں آج میں یہ میرے گاؤں کے تقریباً سب لوگ بیٹھے ہوئے آج سے میں ان سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جس طرح میرے ہم عمر یا میرے سے بڑے لوگ ہیں وہ جرگوں میں نہیں بیٹھتے ہیں میں بھی آج کے بعد جرگے میں نہیں بیٹھوں گا. جو کہ کل اس بچے نے پرسوں سے ہمیں جو نچایا اس 70 سال کی عمر میں اگر یہ کرتے ہیں ان کا آپس میں معاملہ حل ہوتا ہے تو یہ کریں لیکن ان کے ساتھ بھی ہمارا نہیں ہوگا. اگر یہ لڑکے یا یہ جوان یا یہ ہمارے محلے والے مانتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں مانتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے.
कोई जगह मर गए, ये लड़का क्यों नहीं आया, ये कौन है कि नहीं आता है थाने में, रात को 11 बजे तक आप लोगों ने हमें क्यों बिठाया है, हमें क्यों नहीं कहा कि जाओ अपने अपने घरों में। अभी यहाँ थोड़ा सी बात हो गई और मामला हल हो गया, हम 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए नाच रहे हैं, और आज उसका ये हाल निकला हो गया जी मामला, और उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं। वो माल मवेशी अभी तक घेरा हुआ है, ये बेचारा 70 साल की उम्र में सुबह लगा हुआ है, वो पढ़ाई बकरियों को चला रहा है, ये खबर नहीं दे रहे। तो हमें इस बात की समझ नहीं आती है कि थोड़ा सा लाला जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जमशेद है जी। जमशेद है। मैं अक्सर औकात जिधर भी बैठता हूँ, जिधर भी खड़ा होता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ जी। कि अगर हम 100 बार पैदा होकर आ जाए ना, आप लोगों को नहीं पहुँच सकते। क्यों नहीं पहुँच सकते हैं? इतने अच्छे आप लोग नहीं हैं, सही है। इसलिए नहीं पहुँच सकते कि आप मुसलमान थे, आपके घर में आप मुसलमान पैदा हुए, इस पर हमें फख्र है। सही। ठीक है। अभी एक चीज़ है, आप वो बिजली वाले मिस्त्री को बोलोगे, डंडा लोगे, ये मुझे गाड़ी का इंजन ठीक करके दे दो, आप उससे डंडे से उसका इंजन ठीक करवा कर दे सकते हैं? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते नहीं हैं। दे सकते। ये मामला आप खुद सोचे, आपकी 70 साल उम्र है, हम आपके पोतों की जगह है। जो बात है ना, एक तो बात ये होगी कि हम गांव में जब बैठते हैं ना, तो किसी को बडेरा नहीं मानते हैं, हर आदमी आप खुद बडेरा बन जाते हैं। सही। ये बात है कि नहीं सही। है ना? मैं कहता हूँ कि जिस गांव में अगर 14 साल का बच्चा भी बडेरा है ना, वो गांव है, वो मोहल्ला है, उसको मोहल्ला बोलते हैं, उसको गांव बोलते हैं। अगर पूरा शहर है उसमें बडेरा कोई भी नहीं है, तो वो कुछ चीज नहीं है, कोई मामला नहीं। देखो ये जिरगा हो गया, ये मामला हो गया, चाहे कोई भी आ गया, देखो अगर कोई आदमी भी आ गया जनाजे में, एक आदमी गांव का शरीक हो जाए, पूरा जनाजा हो जाता है, होता है ना। जिरगे में उसका अगर बच्चा भी आ जाए ना, बच्चा भी, अगर मामला हल करने के लिए, इफ़ाम और तफ़हीम के लिए अगर कोई आदमी भी शरीक होता है, उसका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे मामला हैं, बहुत सही बात है। अब उसका तो ये बिनोई आया है, बिनोई बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे वो बोलते हैं ना ज़बान में, पेड़ों का जड़ा है, तो फिर बिनोई बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिनोई से बड़ा कोई भी नहीं होता, अगर वो खुद आ जाता ना, वो इतना बड़ा नहीं होता था। ये बिनोई है, सबसे बड़ी बात ये है। उसकी बहन का क्या है, खामद आया है, बड़ी बात है ना। उसको जब भी कोई बात हम अच्छे तरीके से सोचेंगे, उसको अच्छी पाएंगे, अगर बुरे तरीके से सोचेंगे, उसको हम बुरा पाएंगे। हम बुरे तरीके से कभी भी हम नहीं इंशाल्लाह बुरे तरीके से एक नहीं गांव का सोचेंगे। एक दस्तूर है, अच्छी- उस पे एक बंदा नहीं आता है, तो वो बंदा जो है ना, ये तो बुरा तरीके देखिए, से तो गिला हमारी करना बेइज्जती हो जायज गई है। आपका, गिला करना जायज है, गिला थाना में तो जायज कानून है जी, कानून से बलातर हमारी बात है, अगर ये हल हो जाए। जमशेद मेरा इजाज़त है? जी बिल्कुल जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साढ़े जज्बात तो साड़ी गल बिल्कुल बजावे। 70 साल की उम्र होती है कि हर इंसान अपनी इज्जत मंगता है, और वो इज्जत रखता है। देखो जी, अगर गलती ना होए ना, तो बहनोई भी माफ़ी मांगने की आने की जरूरत ना पेश आवे। मैं जमशेद और ज़्यादा गल नहीं करना, तुसी बुजुर्ग हो, तुसी मेरे बड़े भरा भी हो, साडा आपस में बहुत अरसे तो ताल्लुक है, और जहाँ भी तुसा बुलाया मैं हाजिर भी होया। इस तुसी मैं तुसा सिर्फ एक बहुत बड़ी हस्ती की एक मिसाल देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कोई बड़ा है वे नहीं, ये साडा ईमान है। वो ताइफ हम ऐसे तबलीग कर रहे हैं, उन्होंने उधर वो असर होता है कि ताइफ के लोग पत्थर शुरू कर रहे उन्होंने, और इतने पत्थर नबी पाक का मुबारक जिस्म इतने पत्थर खाने कि उन्होंने जुतियाँ खून नाल भरिया हुई हैं, और एक मखलूक है जिसमें फरिश्ते आते हैं जिन्हों की जज्बात नहीं होने, वो यस नो वाले होते हैं, यानी एक मशीना वांगड़ काम कर रहे हैं। जिब्राइल अमीन जज्बात आए, और वो आया ये तमाशा देख के, ये देख के उन्होंने जख्म देख के उन्हें आख्या, ए नबी माँ हुक्म दे कि मैं ना दुआ पाना मिला छोड़ा। उन्हें आख्या नहीं, मैं दुनिया वास्ते ज़हमत नहीं बनने आया, मैं रहमतुल लिल आलमीन। हो सकता है कि कल इन्होंने औलाद अच्छे लोग पैदा हो सकते। आज ताइफ सारा ही माशाल्लाह मुसलमानों का शहर है। तो मैं ये याद अपना जमशेद वाला
اس کی جگہ میں تیرے کو معافی منگنا میری طرف معافی قبول کر خیر وہ بات گرائیں کی سطح میں دوبارہ بہ رہی ہو لیکن ایک دیکھو یہ تو سرکار ہے یہ بھی سرکار نہیں یہ تو سرکار ہے میں تو پہلے دسیا تھا کاسی مہمان لوگ ہے تو سرکار ہے اللہ پاک سن کھانا جڑا نے چادر بنائی ہے چادر میں تو ساتھ دنیا دی سب تو بڑی ہستی جنہوں نے سی پاؤں نے خاک نہیں انہوں نے صدقے اج معاف کرو بس ملو آپس سے یہ میری ہر معاملے کا میں ایک بات کرتا ہوں ہر معاملے کا سر جو ہوتا ہے وہ اسی چیز پہ آتا ہے کہ ایک دوسرے کو ہم معاف کر دیں اور یہ مسئلے جو ہے یہ اتفاق سے حل ہو جائیں اتفاق سے حل ہو جائیں قانونی طریقے اور یہ تو لمبی کھاتے ہیں اور یہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی بیٹھے یہ دیکھو صاحب بھی بیٹھا ہوا ہے سیٹوں صاحب بھی جاوید صاحب آپ معزز لوگ ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں ٹھیک ہے ہمیں دلی صدمہ ہوا ہے اس لیے ہوا ہے کہ ہم کل سے ہم خراب ہو رہے ہیں اور یہ ایک بچہ ہے یہ ہمیں اگنور کر رہا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ تو بچہ ہے اس کا تو ذہن ایسا ہوگا جتنا اس کا ذہن اتنا ہی وہ کام کرے گا میں سوال کر سکتا ہوں میں سوال کر سکتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اگر جرگے سے صلاح مشورے سے اور یہ ہمارے بھائی جو ہیں یہ اگر ایگری ہو جائیں اور یہ مسئلہ یہاں پہ ختم ہو جائے تو ہم انشاءاللہ خوش بھی ہوں گے آپ بھی خوش ہوں گے اور ہم بھی خوش ہوں گے قانون کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہمارے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ایسا کے لیے بھی مسئلے صاف ہو جائیں گے ٹھیک ہے صاحب تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ اچھی طریقے سے ہو جائے مگر وہ بچہ جو جس نے ہمیں اگنور کیا اس بچے نے سارا مسئلہ بنایا ہوا ہے ہم اب سارے بزرگ ہیں سب کو غصہ بھی آ رہا ہے سب اس کی اگنور کی وجہ سے ورنہ یہ شاعر اگر کل بھی آ جاتا اور ہمارے ساتھ بیٹھتا اور کوئی بات ہو جاتی گاؤں میں ہمارا گھر جاتا تو یہ گاؤں میں بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا چلو پھر بھی اچھا ہے اسی چور صاحب کی بڑی مہربانی جو کہ یہ اس طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں کمیٹی کے طریقے سے جرگے کے طریقے سے یہ ان کی مہربانی میں مانتا ہوں اور یہ اسی چور صاحب جو ہے یہ قابل تعریف اس لیے ہے کہ ان کے پاس تو ہر ایک چیز ہے یہ قانون بھی کر سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں مگر انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ یہ جرگے کے حساب سے ہو گئے اور میرا بھائی جمشید جو ہے میں بھی خیر ہے اس سے معافی مانگ لوں گا اور سب سے میں جتنے بھی بزرگ میرے آئے ہوئے اور میں انشاءاللہ سب سے معافی مانگتا ہوں ایک بات میرے بھی سن کو اگر معاف کر سکتے ہیں ایک بات میرے بھی سن لیں جی سر ینگ نسل کو اگر نہیں پتا تو جس کو نہیں پتا وہ مجھ سے آ کے پوچھ لے کہ جمشید لالا کون ہے اور اس نے کیسی زندگی گزاری ہے یہ بہت بڑی عزت کے قابل آدمی ہے نر آدمی ہے دلیر آدمی ہے علاقے میں جب بھی ہمیں اس کی آواز کی ضرورت پڑی تو یہ سب سے آگے ہوئے اس لیے ہم لوگ اس کی عزت کرتے ہیں دیدار بنتا تھا عمر کا ہاں جی امتیاز لالا آپ کچھ کہتے ہیں دوسری یہ بات ہے کہ آپ کے بیچ میں اچھے لوگ ہیں یہ خورشید خان ہے اس کا باپ سب کو پتہ ہے بیمار ہے داخل اسپتال ہے آج دوسرا دن ہے صرف اپنے گاؤں کے معاملے حل کرنے کے بارے میں اس نے اپنے باپ کو بھی چھوڑا ہوا ہے اس سے اچھا آدمی اس سے اچھا قربانی دینے والا آدمی آپ کو نہیں ملے گا یہ میں آپ کو کہتا ہوں اس کا اکثر اوقات آنا جانا ہمارے تھانے میں رہتا ہے کسی اچھے کام کے لیے آتا ہے آج تک میرے بھی تقریباً 4-5 مہینے ادھر ہو گئے برے کام کے لیے کبھی بھی میرے پاس نہیں کبھی بھی اچھے کام کے لیے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا باپ جو ہے داخل اسپتال ہے سچو صاحب اس کے باپ کو بھی چھوڑ کر آپ لوگوں کے معاملے کے لیے حل کے لیے اگر یہ بیٹھا ہے تو اس شفیق صاحب ایک منٹ سوری اس کے والد کی صحتیابی کے لیے پہلے دعا کر لیں اس کے بعد اگلا کھاتا پھر شروع کر دیں اللہ پاک خورشید صاحب کے والد صاحب کو صحت یاب کرے
एक बात जी। मैं करना चाहता हूँ। जी आप करें। बात ये है कि ये तो अच्छा हो गया कि ये सुलह सफाई हो गई है जनाब जावेद साहब SHO साहब के सामने, और हमारी मीडिया वाले साहब हमारे साथ सुबह से बैठे हैं और ये सुन रहे हैं हमारे हालात। ये जमशेद का आवाज़ नहीं है, ये पूरे गांव का आवाज़ है। और जमशेद के ऊपर वो कहते हैं हमारे पुश्तों में कि ताल दिया नखीजी चिकम ज़िया और बनेगी। जमशेद इसलिए बोल रहा है कि ये सारा वज़न इसके ऊपर है, और अगर ये बच्चे अगर इनको आज हमारे इस शराफत से नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, आज हम हैं कल नहीं, तो ये लोग क्या करेंगे? पहली बात तो ये सर कि ये जितने लोग यहाँ पर हैं इनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, जितने पाले हैं। दूसरी बात ये, इनके पास जितने मोटरसाइकिल हैं उनके साथ नंबर प्लेट नहीं है। तीसरी बात ये है कि ये दोपहर के 1-1:30 से लेकर 3 बजे तक इनकी औरतें हमारे घरों में घूमती हैं। चौथी बात ये है सर कि कबाड़ वाले बनकर कभी इस घर में कभी इस घर में ये झूमकर जो चीज़ इनको मिलता है वो उठा लेते हैं। तो जनाब इन चीज़ों के ऊपर हम लोग जो हैं, जमशेद ने ये बातें की है क्योंकि हम सब इधर बैठे होते हैं। हम तुरबेरा डैम के बाउंड्री के साथ हैं, हम छावनी के साथ हैं, हम अपनी दिफा भी जानते हैं, हम पूरे कौम मुशवानी की दिफा भी जानते हैं। लेकिन इस वक्त हमारी ये खुशकिस्मती बहुत है कि हमें ऐसा SHO साहब, जावेद साहब, मीडिया वाले, DSP साहब, AC साहब, ये लोग हमारे पास जुर्गों में आकर ये हमारे मसले हल करते हैं। और ये बच्चा जो है ये अगर कल भी हमारे पास आ जाता मसला हल हो जाता। अभी सुबह से हम बैठे हैं, जुम्मे का दिन है, मसला हल हो जाता। तो बराए करम सर SHO साहब से मेरी ये जरगे के रूबरू रिक्वेस्ट है कि ये मोटरसाइकिल वाले बगैर नंबर प्लेट खास करके ये लोग, और ये कबाड़ वाले लोग, और ये जो मांगने वाले लोग, तो ये बराए करम सर इन लोगों को हमारे इस एरिया से उठा दिया जाए। कुछ लोग गार्ड में बैठे हैं, कुछ लोग इस लड़के के घर में बैठे हैं। तो बराए करम इनको जितना जल्दी सर आप अपने पावर इस्तेमाल करके इनको सर आप उठा रहे हैं। थैंक यू। इम्तियाज अभी बात हो गई है, अभी बात ये है कि अभी फैसला क्या हुआ है कि होता कि ये सब सुन रहे हैं। फैसला सुनो, फैसला क्या हुआ? फैसला क्या हुआ है? फैसला हम तो फैसले के बारे में सवाल कर रहे हैं। ये हुआ है खुर्शीद साहब, सर फैसला ये हुआ है वहाँ के सबसे माफ़ी मांगता है, सब गाँव वाले से, और उसके बाद इन आदमियों को निकालता है। तो बच्चे वो इधर आ गए तने सोचे साहब के सामने, आया था अरे अब यार, अब यार। तो हम पूरा जगह कल भी बैठा था, वो इधर आया, आज भी हम बैठे हैं। सुबह आया मेरे पास, सुबह आया, मैंने उसको बोला है कि आपका मामला है घर में जाओ, मैंने आपके मामलात जितने भी हैं मैं आपके हाथ में देना चाहता हूँ, ठीक है? मैं आपके मामलात आपके हाथ में देना चाहता हूँ। सुबह मेरे पास आकर मैंने उसको बोला है कि आपके गांव में जिरगा है, आपके गांव का अपना मामला है, उधर बैठो, जुम्मे का दिन है, जुम्मे की नमाज के बाद बैठते हो, ये जुम्मे की नमाज से पहले बैठते हो। इस मामले को हल करके ये जो है, ये जो आपने किराएदार या दिगर रखे हुए वो आपको काम नहीं आएंगे। आपकी कब्र की खुदाई आपके मोहल्ले वाले करेंगे, आपका जनाजा आपके मोहल्ले वाले करेंगे, आपके मोहल्ले में बैठकर आपकी बख्शिश की दुआ होगी। ये तमाम चीज़ें मैंने उससे बात की है, तमाम चीज़ें आपकी एक हैं। देखो मुझे अपने घर का पता नहीं है, लेकिन मेरे पड़ोसी को पता है मेरे घर का, मेरे मामलात का। तमाम पड़ोसी, अगर मेरा पड़ोसी अच्छा है, मैं अच्छा हूँ, मेरा पड़ोसी भी अच्छा है, ठीक है? मैं अब इधर ड्यूटी करता हूँ, मेरा पड़ोसी मेरे 100 काम करेगा। बच्चा बीमार हो जाता है, घर में बीमार हो जाता है, लेकिन सबसे अफजल चीज़ ये है ना कि गिला ज़रूर करो। आपको जो बुजुर्ग लोग थे तो पहले डंडा मारते थे, पत्थर पर मारते थे, वो फलाना आदमी सीधे हो जाओ वरना आपकी खैर नहीं। हम लोग घर जाते थे, आपको पता नहीं होता था कि हमारे अंदर क्या खराबी है, लेकिन वैसे ही आप हमें वो करते थे। लेकिन अभी आपने डंडे ही छोड़ दिया, हम क्या करें? अभी आपको SHO के पास आते हैं, मुझे बेटा मारता है,
और एक बात और है जी, देखें आज हम लोग अच्छे दिल के लिए इकट्ठे हुए हैं। अच्छे दिल के लिए करते एक मेरी तरफ बात जरा 2 मिनट। आज देखिए हर बात के 2 तरीके हैं, एक अच्छा तरीका है, एक बुरा तरीका है। आज हम अच्छा तरीका कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है या आपकी इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है या कानून को अपना तरीका नहीं आता। वो जब करेगा तो फिर भी आप लोग इसकी सिफारिश के लिए आएंगे। तो आज हम अच्छे तरीके से बैठ के ये चीज़ कर रहे हैं ना, हो तो वो तरीका तो हर जगह मौजूद है, हर वक्त मौजूद है। जावेद साहब बात ये है ना, और कोई बात इसमें नहीं है। ये देखो ना, ये गाजी जो शहर है ना, इसकी ज़मीन जो है अभी आप अंदाज़ा करें, पता नहीं कि 2 लाख रुपए मरना है या जितना भी है। हमारा ये दस्तूर है कि कोई गैर बंदा जो है हम अपने गांव में नहीं छोड़ते। बहुत अच्छा हाँ, करते हैं। फिर हमारे पास ज़मीनें काफ़ी हैं, लेकिन हम बेचते नहीं हैं। वो तो तुम गाजी का, बहुत अच्छा हम कौन सा गाजी के हैं, लेकिन हमारे ज़मीन और गाजी ज़मीन का बहुत फर्क है, क्योंकि इसमें खरीद फरोख्त नहीं है। तो इस वजह से हम इसको ये बात करते हैं यार कि ये गैर लोग जो हैं यहाँ पर मत बैठा। हाँ, अपने गांव के जो लोग हैं, आप गरीब गांव में भी गरीब लोग हैं, वो अगर यहाँ बैठाएं, आपकी खिदमत भी करेंगे, आपकी ज़मीन भी रखवाई भी करेंगे, लेकिन गैर लोग जो हैं ये मत लगाएं। हमारा यही बात है, और तो इसमें कोई बात नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो भी फैसला हो, अगर कोई किसी ने काम करना हो तो अपने बड़ों से पूछे। जिसके बड़े नहीं होते ना, वो ऑटोमेटिक होता है, उसकी कोई निशानी तो नहीं। यही हमारे सचिव साहब को यही सवाल है यार कि इनको यहाँ से निकाला जाए और अपने गांव के जो लोग हैं वो गरीब हैं, वो रखवा लें ना। वो जो मुदाई साहब मेरे उसके बाद हो गई, वो कहते हैं जल्दी भी निकालता हूँ और 3 दिन के अंदर अंदर इनको मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है जी। और क्या कर सकते हैं, मार तो किसी को कोई नहीं कर सकते हैं। हाँ, बंदे भी निकालेगा और अपने लिए इन लोगों से वो बड़ा घिरा हुआ है। आगे इधर आ जाओ। इस बच्चे को इल्म नहीं है, ये घिरा हुआ है वो तो चारों सामने खड़ा तरफ से। इसकी अपनी ज़मीन सेंटर में है, ये सेंटर पे बैठे देने बाएं जितने भी है सब लोगों की है, तो इसका अपना बेहतर जाने का रास्ता भी नहीं है। कल से हम इसको यही समझा रहे हैं, मगर ये अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं या पता आपके नहीं। वालिद क्या काम कर रहे हैं? बहुत हो गए। आप गाड़ी में बड़े हो? हाँ, सबसे बड़े हो? कितने भाई हो? एक ही हो? ये लोग कौन हैं? आपके बड़े हैं ना? हैं? ये जब इंसान को कोई बड़ा नहीं होता है, क्या होता है, जो रिश्तेदार होता है, जो गांव के लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, पड़ोसी गांव बड़े वाले होते हैं ना। वो अगर कोई बात करते हैं, हमारे हैसियत के लिए कोई बात करते हैं ना, कोई भी आपके लिए बुरा नहीं सोचेगा। ये मैं यकीनन कहता हूँ, जो आपके लिए बुरा सोचेगा उसके लिए बुरा होगा। आपके बारे में इन्होंने अच्छा सोचा है, कब से हम आपको फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है। आप इतने बड़े भी नहीं है, इतने तिरसान भी नहीं है ना, कभी थाने को आपने आता भेजा है, ना को भेजा है। एक इलाके की बात होती है, ठीक है। ये इलाके वाले बुजुर्ग लोग, आपकी कोई दादा की जगह है, कोई आपके चाचा की जगह, कोई बाप की जगह है, लोग हैं। ये लोग आपको बुला रहे थे, मेरे जिस मामले को आओ बैठ कर हल करें मामला। देखो, वो जो पल लोग हैं वो आपके किसी काम के नहीं हैं। वो जब आते हैं ना, सर्दियों में आते हैं ना, तो हम लोग उसको बात देते हैं ना, वो मेहंदिया वो करते हैं जी खान जी, थोड़ी लंबी जी करते हैं। जब उनके जाने का टाइम होता है ना, तो फिर हम वो बात देते हैं ना, वो मेहंदिया वो बोलते हैं क्या भौंका रहे खान, तो वो हमें भौंकने का बात करते हैं। ये लोग कभी भी अपने नहीं हुए, ठीक है। ये लोग आपके अपने हैं। आपके बाप को किन्हों ने दफन किया, कब्र के उन्होंने खोदी, ये देखो तमाम चीज़ें देखो। अभी आपका ये काम है कि आपका कोई काम होता है, मशवरा हो, ये आपके बड़े हैं, आप पता नहीं कुछ उसमें जाते हैं, काम क्या करते हैं? हाँ? अभी आपकी वो उम्र नहीं है यार किसी काम, बड़ों के लिए कोई बात बहुत ही ठीक है, हो गया, मुझे टाइम दे देना इंशाल्लाह, परेशानी नहीं है। जी में बड़ा बात देखो, अल्लाह पाक ने ज़बान दांतों के अंदर क्या रखी है,
इधर भी लगा सकता था, इधर भी लगा सकते थे। यार ये गलत इस्तेमाल होता है, इसको काटे अंदर ही गए, इसीलिए रखिए ना। इसलिए ज़बान को अंदर रखिए। ये बड़े लोग आपके फेवर में हैं, आपके बुराई के लिए नहीं। खुदा न खास्ता गांव में वो किसी की चोरी करके चले जाते हैं, आप एक सुनों के हुक्म आपने रखे हुए हैं, इधर एंट्री करवाइए। थाने में कोई एंट्री है, आप मंगो में थाने के। अभी मैं आपको एहतियात दे देता हूँ, आपका कैरियर क्या होगा, आपकी पढ़ाई किधर चल जाएगी, यही ना खड़े नहीं। हर चीज़ जो काम है ना, हम अच्छा सोचते हैं, पूरा कभी भी नहीं सोचते। आप हमारे बच्चे हैं, हम आपके महफूज हैं। ये तमाम लोग कसम उठाए ना रात पीछे जागते हैं, मैं जागता हूँ। मैं अपनी बहनों की, अपनी माओ की, अपने भाइयों की तमाम की रखवाली करता हूँ। मुझे पता है, मैं अज़ान के बाद सोता हूँ, मैं टांगे अज़ान के बाद नंगी करता हूँ। जब लोग उठ जाते हैं, नमाज के लिए उठते हैं, मैं उस वक्त उस वक्त मैं टांगे बंदी करके सोता हूँ। उस वक्त मुझे सुकून होता है, कभी नमाजी उठ के अभी कोई काम नहीं है, वरना मुझे नहीं अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। अगर मुझे अपने इलाके का काम नहीं है, परेशानी नहीं है, फिर मुझे इधर ऐसे चोरने का जवान नहीं। मैं इलाके का काम करूँगा, अल्लाह मेरी मदद करेगा इंशाअल्लाह। मेरे 4-5 महीने हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी ऐसा कोई मामला नहीं है। और इंशाअल्लाह आइंदा के बाद भी मेरी अल्लाह पर यकीन है, इंशाअल्लाह कोई मामला नहीं है। मैं आप लोगों के लिए अच्छा सोचता हूँ, अल्लाह पाक मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, ठीक है। इसमें कोई शक, कोई शिकवा, कोई मामला नहीं है। जब भी बैठो एक काम करें, ये बहुत ज़रूरी बात है, अपने बच्चों को 1 घंटा टाइम दें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो जब अपने बच्चों को 1 घंटा आप टाइम दोगे तो आपको अपने बच्चों की अच्छाई बुराई का पता चलेगा। अभी तक इस उम्र को पहुँचे, किसके लिए पहुँचे, अपने बच्चों के लिए पहुँचे। मैं अपने बच्चों के लिए बैठा हुआ, अभी मैं 1 घंटा अगर अपने बच्चों को टाइम ना दूँ तो फिर मेरा इधर बैठना ठंडे यख इलाके का खूबसूरत तरीन गाँव का। हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अपने बच्चों को 1 घंटा हर आदमी टाइम दें। अपने बच्चों को पास कराओ, उनसे पूछो नमाज किसने पढ़ी है। हमारे बच्चों को कलमों का नाम तक नहीं आते हैं ईमान से। एक काम, जब नमाज में खड़े होते हैं तो नीयत पूरी नहीं करते हैं, पीछे से इमाम साहब अल्लाह अकबर कर देते हैं। और का नमाज कभी भी आपने ये नहीं बोला है कि मैं नीयत की थी नमाज, इतना बड़ा माल नीयत ठीक होगी तो हमारे सारे मामला ठीक होंगे। सर इन्हें दा करो, दुआ करो, क्योंकि नमाज का टाइम होता है। ये बच्चा मैं बाहर करता हूँ, ये लड़का भी बाहर करता बस इधर बात करते हैं, बाहर ना हूँ। अकेले में सिर्फ एक बात करता हूँ इस लड़के से आपके साथ। अच्छा मैं सिर्फ जावेद साहब आपकी इजाजत को मैं इससे बात करें कितना जरूरी है। सगीर रहमान मेरा नाम, उमर खाने से ताल्लुक है। ये हमारे रिश्तेदार भी हैं और दोस्त भी हैं। इनके लिए हमने काफ़ी इसके साथ उठना बैठना है। कोई भी मामला हो मैं इससे डिस्कस करूँ। कल जब मामला हुआ इसको मैंने बुलाया, जरगे की थ्रू बिठाया। उस बंदे का हाशम खान का और इसका मामला था, मैं इसके साथ था, इसको हमने बिठाया। बच्चों की तरह इन लोगों ने समझाया कि आपसे हम कोई डेबिट नहीं लेते हैं, खुदा कोई भी बंदे आप बैठाओ, उनकी रजिस्ट्रेशन करो, कल अगर कोई वारदात कर लेंगे लोग आपको पकड़ेंगे। फिर हमने इनको जावेद साहब बोला कि मेहरबानी करो, वो जानवर है, हम इंसान हैं, वो घेरे हुए हैं, उनको हमने चारा डालने, उनका क्या कसूर है, उनको लेके जाओ पहले, बाकी काम बाद में करो, उनको लेके जाओ, कोई मामला हमारा नहीं। हमारी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो बंदे आपने बिठाए 5 दिन में 10 दिन में जैसे आप इनको निकालते हो इनको निकाल लो, क्योंकि इनकी कोई अपनी वेरिफिकेशन थाने में नहीं की, ना इनके पास ID कार्ड है। और रात को मैंने इनको अपने घर में पकड़ा और इसको इन्फॉर्म किया कि इसने मुझे आपका नाम बताया कि मैं उनके ज़मीन पे रहता हूँ, तो मैंने उसको तब छोड़ दिया, मैं तो समझे चोर है, इसको मालूम है। फिर कल पूरा दिन हमारी इससे बड़ी बात हुई, रिश्तेदार नहीं। और फिर इन्होंने जो ज़मीन की बात की, कोई रास्ता नहीं, ये राजी खान कह रहे हैं कि ज़मीन को कोई रास्ता नहीं। हम इनको बार बार कहते हैं कि आप आसी पड़ोसी के साथ तामन रखो, सब आपको रास्ता देंगे, आप उनको क्यों तकलीफ देते? इसके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और ना इन लोगों की कोई दुश्मनी। 2 मिनट में अच्छा इन्होंने बात पहले अल्लाह पाक आज़म नाज़र जान के आना हमारे पास इस लड़के का कोई मसला मैं किसी काम वास्ते शफीक को लाया तो साथ देखा मैं आ गया
اس کے والد نے میرا بڑا ذاتی تعلق کیا اور میں افسوس ہے میں اس سے مجھ کر رہا تھا میں افسوس ہے اس چیز کہ تو اتنا ایجوکیٹڈ بچہ ہے اتنا اچھا انسان ہے تو اور تیرے کو بزرگ خفن یہ نہیں ہونا چاہیے اور جی گل پچھاڑی ہے میرا جڑا ذمہ دار میں انہوں کی رجسٹریشن اس تھانے کرائی میں نے نوٹس دیا وہ ٹھیکدار کے پاس ہے نوٹس دیا ٹھیکدار کو میں نے بولا نکال کر دیا باقی تمہاری گلاں بالکل ٹھیک ہے جائز گلاں یہ چوریاں ہوتی ہیں اور یہ بندے آج ہیں کل نہیں گاؤں کے اور لوگ ہوتے ہیں سب جانتے یہ نکالے گا بس کرو یہ لوگ رکھیں گے کل دوسرا رکھیں گے پھر پورے گاؤں کا سسٹم ہی خراب ہوگا۔ نہیں کل آپ جاوید صاحب کا ساتھ جب نشر کیا ابھی میں اوپر والا ساتھ جب نشر فیصلہ کرو نا اس میں سے یہ تو ہاں جلدی کرو دونوں مسجدوں سے یہ چوری ہوئی سب لوگوں کو آپ بھی کام کریں آئندہ بھی ایک چیز ہونا چاہیے تو مہربانی کر کے ایسا کوئی بھی بندہ ہو آپ کون ویسے جو صاحب کو بتا آپ کا نام بھی نہیں آیا کل جب ہم نے یہ جانور پکڑے تو ہم نے تھانے کو انفارم کیا یہ نہیں کہ قانون ہاتھ میں لیا ہم نے کہا یہ بندے ان کے جانور آئے اور ہمارے پاس ان کو بلا کے جانور دے دیں اس ہوتے شفیق صاحب ایک مہربانی کرو یہ بغیر نمبر پلیٹ تو جڑے موٹر سائیکل ہون اس دن سجاد دی گڈی بھی لگی ہوئی تے بہت بڑا رولا ہویا اور لڑکا زخمی ہوا انہوں نے اپنی گڈی بھی پا کے انہوں دی گڈی 1.5-2 لاکھ نقصان ہو گیا اور انہوں نے پھر بھی اسے اپنی گڈی پا کے اسپتال آ کھڑا ہے مگر وہ کیا ہے وہ نشے میں ہے اور اس کی نمبر پلیٹ بھی کوئی نہیں تھی کتنے بار ختم ہو اور بھی کھلاؤ جی نیلامی کرو نے میں تو کہا نا کہ اگر کوئی وصیت ہے ایسے جو دیکھو میرا کار تھا نہیں بالکل میں مہمان آدمی اب میرا کار نہیں کوئی نہیں اگر پھر بھی میں اپنی گٹی ایسا طریقے سے نہ کرتا پھر میری بےمانی ہے پھر میں بتا رہی ہوں کسی صورت میں میں بتا رہی نہ کرنا چاہتا میں ہر وقت جس وقت بھی کوئی آدمی آئے میں اسے پہلے بولا میرے پاس ہماری جو بھی فیصلہ ابھی کر لیا ہے سب کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے یہ وہ تینوں باہر گئے ہیں یہ بالکل ریٹن میں ہوگا اور یہ لڑکا ہم سے ریٹن معافی مانگے گا منتوں کی ضرورت نہیں ہے کاغذ پر اور ادھر سین ہوگا ادھر تھانے کا مور لگے گا تب ان کو ہم مویشی دیں گے اور اس میں یہ بھی میری بات سنیں میری بات بس میری بات سنیں ریٹن نہ میں لے سکتا ہوں نہ جویل صاحب لے سکتے ہیں ریٹن آپ لے سکتے ہیں پورا عدالت میں ٹھیک ہے دیکھیں ہم اچھے کام کے لیے بیٹھے ہیں لالا جی ہم اچھے کام کے لیے بیٹھے ہیں اچھا کام کریں گے دیکھیں جرگے میں آپ کے تمام گلے گزارش جو بھی تھے آپ لوگوں نے سنی ہے ان تک پہنچ کے اگر ان میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوا نا تو وہ ماما ریٹن یہی ہے کہ آپ کے معاہدے کا ہم ریٹن کر سکتے ہیں باقی ریٹن طور پر دیگر معاملات جو ہے میرے اختیارات نہیں ہے وہ جج کے اختیارات ہیں ٹھیک ہے وہ جج کے اختیارات ہیں اس میں ہم انا کبھی بھی نہیں بنائیں گے دیکھیں انا جو ہوتی ہے انا کبھی نہیں بنائیں گے آپ کی کوئی انا ہے کوئی معاملات ہے تو آپ ہمیں رپورٹ کریں ہم اس پر جائیں گے کیا بات ہے کوئی معاملات ہیں ہم اچھے کام کے چلو بچے وہ سامنے مقامہ کھول لیں آپ جرگے کے ساتھ دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہے ایک قرآن ہوتا ہے ایک خدا ہوتا ہے خبر خلاصہ ہوئی والی جو مسٹیم دے ایک منٹ جی یہ بچہ جو ہے یہ خود ان بزرگوں سے ان سے معذرت کرتا ہے اور یہ جائے گا ادھر جائے گا ان کے پاس جائے گا یہ خود معذرت کرے گا خود اور اس سے پہلے میں ایک بات کرتا ہوں دیکھیں بزرگ کو آپ سے نا یہ بندے کب نکالے گا میرا انہوں نے نقصان کیا ہے سمجھ آ گئی میرا باپ اجاڑ 2 دن سے میں بکریاں چراتا ہوں اس عمر میں یہ نہیں آتا اتنا بڑا نواب کا بچہ کرائے گا یہ بات ہو کب نکالے گا منہ سے بولے فصل کا نقصان دے گا ایک منٹ بیٹھیں آپ بھائی ادھر آئیں آپ آ جائیں خورشید صاحب ہو ادھر ہو جاؤ بچے خورشید صاحب ہو انہوں دے درمیان جڑا معاہدہ ہو گیا نا وہ دس چھوڑو باقی معافیاں شافیاں تو آپ بھی ایک جو ہاں بچہ گل کر رہے ہاں بچے میں معذرت چاہتا ہوں 3 دن سے میں ان کو 3 دن سے لاٹ سے خیر دیتے نہ آگے سے بات جاؤ ٹولو سر لاس ملاؤ گا ٹولو سر ملاؤ شاہ سب سے ملو ایسے ان بھائیوں سے بھی ملو یہ تمہارے بھائی ہیں
یہ ان سے ملو, ادھر آؤ, ان سب بھائیوں سے مل لو. ہو گیا سلام کیا بس ٹھیک ہے. بس جو مطلب کی بات ہے وہ کرو. بس جی اس ٹائم سے یہ ہو سڑے خبر ہے کوئی. ہاں جی مجھے 3 دن 1 ہفتے کا ٹائم دے دیں کہ ان کو میں یہاں سے نکالوں. بچوں آج کیا تاریخ ہے؟ 2 تاریخ ہے. آپ انشاءاللہ 6 تاریخ کو شام کو ہمیں رپورٹ دیں گے. ٹھیک ہے 6 تاریخ شام کو ہمیں رپورٹ دیں گے. یار ہم نے وہ کرایہ دار وغیرہ جو ہے وہ ہم نے نکال دیے ہیں. یہ میری رپورٹ ہے. ٹھیک ہے پھر ابھی جمعے کی نماز آپ اگٹھی پڑھیں گے. تمام چیز ادھر مسجد میں آپ نے کھڑے ہو کر سب سے وہ اچھی بات ہوتی ہے نا جو اپنے بزرگوں کو راضی کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہ آپ کے بزرگ ہیں. ان سے معافی مانگنا یا دیگر معاملات کرنا وہ آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن اپنے بزرگوں کو راضی رکھنا جو ہے نا وہ سب سے افضل. ایک بار پھر معذرت کرنا چاہتا ہوں, کل سے میں نے کافی انتظار کروائے. رات کو میں نے آپ یہاں 11 بجے تک بیٹھے رہے ہیں. آپ بڑے ہمارے, بس میں نے اپنے بہنوئی کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ کسی طریقے سے, کیونکہ میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے, میرا کوئی بات یہ میں ہے آپ نا, کا بڑا ہوں انشاءاللہ. غلطی میں آپ کا بس بڑا ٹھیک ہے, آپ ہوں. غلطی میں مان ہر آدمی کا انشاءاللہ اللہ پاک کسی کا بچہ ہوں کسی کا بڑا ہوں. جس کا بچہ ہوں اس کا آپ آ جاتے ہیں, آپ مجھے بتا جس کا دیں میں میں بچہ آ ہوں اس کا جاتا بھی میں بڑا ہوں. اللہ پاک نے مجھے آپ کا محفوظ بنایا ہے. انشاءاللہ میں آپ کا محفوظ ہوں. ٹھیک ہے کوئی بات ہو, کسی قسم کی کوئی بات ہو, آپ میرے پاس آئیں. سے ایک ریکویسٹ ہے میری ان بڑوں سے. اور جی تاسو خبر والی کوئی عدالت اور ہی کنا میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے راستے کا مسئلہ ہے. ہمارے سب بڑے ہیں, انہی کے راستوں سے ہم سے ہو کے گزرتے ہیں. ہمارے گاڑی کا راستہ نہیں ایک منٹ میں جواب جی آج تک آپ کو کسی نے راستے سے روکا ہے؟ سچ بتا دیں. نہیں روکا نہیں ہے, لیکن ہماری گاڑی کا راستہ نہیں ہے. چلو یہ بھی موقع نہیں ہے, جی ان کو راضی کرو, ان کو عزت دو, پھر ہم بھی آپ کے لیے سفارش کریں گے. آپ نے ایک بندے کا آپ دیکھو, مجھے کیوں میں ادھر آیا ہوں اپنی نوکری چھوڑ کے, میں اس سفید داڑیوں سے مجھے شرم آئی قسم سے, مجھے تو آپ کا پتہ ہی نہیں تھا. تو آج آپ نے ان کا دل دکھایا, یہ موقع نہیں ہے, ان کو راضی کرو, آپ اس میں اعتماد بحال کرو. وہ جیسے کہتے ہیں نکالو, نہیں نکالتے نکلتے تو ایسے چو صاحب کو فون کرو. ٹھیک ہے ٹھیک. اس کے بعد آپ جب ٹھیک حالات ہو جائیں گے تو پھر آپ کی ریکویسٹ میں ان سے کروں گا. انشاءاللہ ہم کریں گے. خورشید کرے گا. اچھا جی خورشید صاحب. اور اچھا ہر بات خیر جی دعا کرو اللہ ہاں نا چہرہ ہوتا ہے نا. آپ جگہ پہ پھر 2-3 دن مطلب رہتے اس کے جو مال مویشی اس کے ارجانے کے طور پہ تو کوئی نہیں دے رہے نا اس کو نا, وہ بات تو نہیں ہوئی. خورشید صاحب یہ ڈیٹی میں تو کس طرح اس کو اس کو ریٹرن چاہتے ہیں. اس کو ریٹرن چاہتے ہیں. مالویشی تے حوالے کر کے نالے کو کہیں اس تے حوالے کر کے اس ریٹرن جڑے مالویشی جڑے فلان سارے سامنے ٹھیک ہے کوئی پریشانی کوئی ایشو نہیں. کوئی جس ویلے تسی انا کو چھوڑ کے کوئی بارے میں سوچو نا تو سارے معاملات آ جائیں. آئندہ کے لیے ایسے غلطی نہ کرے کہ باہر کے لوگوں کو نہ. دیکھو دادا میں آپ کو بولوں غلطی والی بات جو ہے نا, یہ غلطی ہے ہمارے بوڑھے سے بھی ہوگی, 101 سال والے سے بھی ہوگی. یہ ہمیں ورثے میں ملی ہے, یہ ہمارے سے غلطی ہوتی رہی تھی, لیکن غلطی کا ازالہ یہ ہے کہ اس نے ابھی ازالہ کر دیا. اس نے کیا کر دیا, اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگ لی. صاحب آئندہ کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں آئندہ کے لیے کوئی بھی ایسا فرشتہ نہیں ہے. دیکھیں فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے نا. آئندہ کے معاملات ہو سکتا ہے کہ یہ غلطی کل آپ سے ہو جائے. آپ بلکہ دیکھیں لالا بات سنیں. لالا ಮುಂಗೋಳಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗಾಡಿ ಬ್ಯಾದಿ ಪಾಲ್ಯಾನ್ ರಾವಲಿ ಮಹಲೆ ಸಕ ಸರ್ಷ್ಟ ದೇಗನ ದೀಪಕಂ ದೇನ ರಾವಲಿ تھانے میں گل سنو نا, تسی کرائے دی سطح تے نا دعا کرو جی. کمیٹی بڑھا سطح پہ ہم کمیٹی ہیں, یہ صدر میں جنرل سیکرٹری ہوں, گاؤں کی کمیٹی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے بڑے ہیں, آشم خان بھی بڑا ہے. شفیق صاحب دعا کرو, یہ ہمارے سنا آندیان دعا کرو جی. اللہ پاک ہمیں اتفاق دے, آمین آمین ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے. اللہ پاک ہمیں انار سے بچائے. آمین اللہ آپ کو اس صلح میں برکت دے اور خیر و برکت دے. آمین آمین. بس 6 تاریخ میں آپ سب کو مبارک ہو. 6 تاریخ معزز نہیں کرا. آج تو ہو رہا ہے.